مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گا کر کر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، ایک نئے انداز سے ایک نئے سیٹ پر۔ اس سلسلے کا جی یہ ایک نیا سیٹ ہے، اور جی ہاں آج فارمیٹ بھی کچھ نیا ہے۔ یہ ہمارے سلسلے کا سیٹ نہیں ہے، جو ہم نے ناظرین سے عرض کیا تھا کہ ہمارے سلسلے کا بھی نیا انشاءاللہ عنقریب سیٹ بنے گا، تو یہ ذہنی آزمائشی کا سیٹ ہے۔ ہم نے یعنی یہ سوچا کہ ماشاءاللہ اتنا پیارا سیٹ ہے تو کیوں نہ اسی کو یوٹیلائز کیا جائے، جب تک ذہنی آزمائش جو ہے وہ اپنا چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اسی پر یہ ہم سلسلے کریں گے۔ پھر جب ذہنی آزمائش ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا جو سیٹ بنے گا وہ انشاءاللہ ناظرین کو پہلے دکھا بھی دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آن ایئر ہو جائیں گے۔ چونکہ ہمارا گزشتہ سلسلے میں رضا بھائی جو غلام رسول کا خاکہ تھا وہ ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو آج انشاءاللہ عز و جل اس کا بقیہ حصہ چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتی ہے غلام رسول کا جو بقیہ خاکہ تھا۔ اب اس کے بعد سر اس طرح اٹھانا ہوتا ہے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے ہوتے ہیں، اس طرح، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوتا ہے، اس طرح۔ اب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب پہلے سر اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے اور پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جانا ہے، تو اس طرح ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول بھائی، کیا فیضان بھائی آپ کے گھر آئے ہیں؟ جی جی، آپ بھی اندر آ جائیے۔ میں کنیز فاطمہ کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھا رہا تھا، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ فیضان بھائی، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، آپ بابو انکل کی مرغیوں کو کھول کر آ گئے اور مرغیاں باہر نکل کر بھاگنے لگی۔ کیا؟ اور یہ تو وہاں سے اپنی اسکوٹی پر نکل گئے اور لوگ مرغیاں پکڑتے رہ گئے۔ خیر وہ سب تو پکڑ میں آ گئی اور پنجرے میں چلے گئیں۔ فیضان بھائی، یہ تو بہت بری بات ہے۔ غلام رسول بھائی، میری اسکوٹی کا ہینڈل ٹکرا گیا تھا، جس سے پنجرے کا دروازہ کھل گیا، میں نے جان کر ایسا نہیں کیا تھا۔ چلے آئندہ خیال رکھیے گا۔ اور نعمان بھائی، آپ کو بھی فیضان بھائی کی یہ بات اس طرح سب کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کم بیک ٹو دی پوائنٹ۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھنی ہوتی ہے، اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کرنے ہوتے ہیں۔ دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر بیٹھنا ہوگا، دیکھیے اس طرح، اور پہلے کی طرح سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوگا۔ اب تشہد یعنی التحیات پڑھنی ہوگی، اور تشہد میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمہ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اور چھوٹی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دیں، اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیں، بالکل اس طرح سے، مگر اس کو ہلانا نہیں ہے، اور کلمہ اللہ پر گرا دینی ہے، اور سب انگلیاں بھی فوراً سیدھی کر لینی ہے پہلے کی طرح۔ پھر درود ابراہیم پڑھنا ہوگا،
फिर कोई सी दुआएं मासूरा भी पढ़नी होगी। गुलाम रसूल भाई, दुआएं मासूरा क्या होती है? जो दुआएं कुरान या हदीस में आई हैं, उन्हें दुआएं मासूरा कहते हैं। और फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले सीधे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना होगा और फिर उल्टे कंधे की तरफ मुंह करके भी यही सलाम करना होगा। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। और अगर ये आखिरी रकत नहीं है तो अत्तहियातु के बाद फिर खड़ा होना होगा और बकिया नमाज मुकम्मल करनी होगी। गुलाम रसूल भाई, ये नमाज मुझे कैसे याद होगी? कनीज फातिमा, आप इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका गुलाम रसूल के इस खाके को YouTube पर भी देख सकती हैं और नमाज की प्रैक्टिस कर सकती हैं। वाह, क्या बात है गुलाम रसूल भाई। खवातीन की नमाज का तरीका YouTube पर, ये तो मैं अपनी अप्पी को जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं भी इस वीडियो को जरूर देखूंगा और अपनी अम्मी को भी जरूर दिखाऊंगा। प्यारी बच्चियों, आज हमने गुलाम रसूल भाई से इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सीखा है। आपने भी इसी तरह नमाज पढ़नी है और अगर आप नमाज से मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात हासिल करना चाहती हैं तो इसके लिए अमीर अहले सुन्नत की किताब इस्लामी बहनों की नमाज हासिल करें और इसे पढ़ें। और हाँ, अब से आप सब गुलाम रसूल के कार्टून्स और बच्चों के प्रोग्राम्स हमारे फेसबुक पेज किड्स मदनी चैनल पर देख सकेंगे और हमारा यूट्यूब किड्स मदनी चैनल भी सब्सक्राइब करें और सेम एड्रेस पर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। माशाअल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये मुकम्मल हो गया तो गुलाम इस रसूल समय का हम मदनी खाका। तो जो मेहमान तशरीफ़ लाने हैं, आइए मदनी चैनल की उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखते हैं जी। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो सेट पर होंगे उसके बाद। Try to find beauty in micro items. Don't search for the perfect moment. आज सेहत खराब है, कल कोई और मसला आ जाएगा, परसों कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। परफेक्ट मोमेंट, कामिल लम्हे की तलाश में ना रहो। यही जो वक्त गुजर रहा है इसको पकड़ो और इसको बेहतरीन बनाओ। एक पोश एरिया था, वहाँ पर हमें कॉल आई कि हमारे पास 10 खालें पड़ी, आप आकर ले जाएं। हम गए, हमने जब उठाया तो हमने उनसे ये सवाल किया कि देर काफ़ी हो चुकी है, आपकी कुर्बानी हुई हम देख रहे हैं और आपने खालों के लिए दावत इस्लामी को चुना है, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इकट्ठी की जा रही हैं खालें। उन्होंने जो जवाब दिया मैं उसको वर्ड फॉर वर्ड काउट करूँगा। वो कहते हैं कि मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे घर वालों का ना आपके मदनी मुन्नों ने सीढ़ी चढ़ने की दुआ सिखाई थी चैनल पे, तो वो दुआ सिखाई है, मैं वहाँ क्यों ना खा दूँ जहाँ मुझे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। दावत इस्लामी में एथिक्स का पहलू हमें बहुत नुमाया नज़र आता है, इखलाकियात। अपनी इस्लाह की कोशिश का जो तरीका अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया वो ये मास्टरपीस है, वो ये चीज़ है। क्या? मदनी नमात का रिसाला। जी, जवाब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जिन्होंने सौबान भाई यानी सौबान अत्तारी जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके जवाबात सही हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनसे जो है बहुत कुछ पूछना है, बहुत सारे सवालात करने हैं और मेरा मुन्ना तो इनको डॉक्टर अंकल जो है वो अपना बुलवाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सौबान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर आप हमारे सिलसिले में तशरीफ़ ले ही आए, वो बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। बहुत कुछ आपसे सवालात करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी कसौटी भी करनी है और आपको याद होगा जब हमारे सिलसिले में हमारे साथ मेहमान होते थे तो हम एक क्विज़ भी उनके साथ जो है वो किया करते थे। एक लफ्ज़ होता था जिसको मुकम्मल करना होता था और उनको कुछ ऑप्शन दिए जाते थे, गलतियों के जो है वो अपना उनके पास गुंजाइश होती थी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ इनसे सवालात भी करने हैं, आपके पैकेजेस भी हैं, मैसेजेस भी हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक पैटर्न है, सवाल का तरीक़ेकार है। तो जो भी मुबल्लिग़ दावत इस्लामी नात ख़्वां वगैरह आते हैं, हमारा पहला सवाल ये होता है, क्योंकि अब तक मुझे नहीं लगता कि आप जितने सिलसिलों में आपने शिरकत की है तो आपसे शायद ज़ाती नौइयत के कोई इस तरह के सवालात कभी हुए हों या नहीं हुए हों, मुझे जो है वो अपना याद नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ख़ुद ही जानना चाहूँगा, ज़ाती तौर पर मुझे भी जो है वो नहीं पता, आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से कब वाबस्ता हुए हैं और कैसे वाबस्ता हुए हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर भाई, पहले तो वाकई ये एक ख्वाहिश थी, बहुत दफ़ा आपसे शेयर की, लेकिन कभी कोई मसला बन जाता था, कभी कोई ऐसा हो जाता कि कराची ना मैं आ पाता और आपके सिलसिले में शिरकत ना हो पाती। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सिलसिले में शिरकत करके, और मदनी चैनल के जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें एक मुनफरिद नौइयत का सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह इसकी मकबूलियत भी बहुत है। सोशल मीडिया पर भी जब ये शेयर होता है लाइव तो इसके लाइक्स, शेयर्स और रिएक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो सवाल आपने किया, बिलाशुबा ये सवाल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दावत इस्लामी के अंदर जो भी आया पूरी एक दास्तान है। हमने इसका एक प्रोग्राम भी किया है जिसमें मदनी बहारों के हवाले से 100 से ज़्यादा एपिसोड्स थे, मुख्तलिफ मुबल्लिगीन के मदनी माहौल में आने के और शिरकत करने के जो वाक़यात वो एक सीक्वेंस से बयान किए जाते थे, उनके घर वालों के भी तासुरात हुआ करते थे। तो मेरा ये था कि सबसे पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा अपनी वालिदा को, कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर, कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने इसके ऊपर बड़ी कोशिश की, कि इसके ऊपर बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ये सीधी राह पे आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदा की दुआएं, वालिदा की कोशिश इसमें सबसे सरे फहरिस्त है। क्या बात है। और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ आपके चाहने वाले, जानने वाले होते हैं, और एक कंसर्टेड अप्रोच होती है। क्या बात है। वालदा का भी माशाल्लाह जो है वो अपना हिस्सा था। अच्छा, मैं मदनी चैनल के नाजरीन को अर्ज़ करूं, शायद ये पहला सिलसिला होगा सोबान भाई का कि इनकी अपनी टेबल पर इस वक्त कोई जो तैयारी के पेजेस होते हैं वो नहीं है, वरना मैंने देखा है चाहे वो इंडिविजुअल कोई आप सिलसिला करें या निगरान शुरा के साथ कोई सिलसिला करें, ये इतनी तैयारी करके अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आते हैं। अच्छा, ख़ुद इस सिलसिले के हवाले से इन्होंने मुझसे पूछा था कि यार आपके सिलसिले में शिरकत करनी है तो क्या तैयारी करनी है, तो मैंने इनको अर्ज़ की थी कि आपने कुछ यानी बेसिकली कोई ऐसी तैयारी नहीं करनी है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करनी है और बहुत कुछ आपसे पूछना है। आप बहुत सारे सवालात सिलसिलों में निगरान शूरा से तो आप पूछते ही रहते हैं, आपने इनका जो पैकेज देखा उसमें भी निगरान शूरा के साथ सिलसिले करते हैं, और भी बहुत सारे सवालात आपसे जो है वो हमने करने हैं, और मदनी चैनल के नाजरीन के सिलसिले को भी लेकर चलना है, वरना नाजरीन नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि आज सोबान भाई आ गए तो आज हमें तो आप भूल ही गए हैं। ऐसा नहीं है, ना आप हमें भूलें और ना हम आपको भूलेंगे। सबसे पहले एक जो पैकेज है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, हालांकि है बहुत ज़्यादा छोटा। ये हमें रज़ा भाई जो आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमें जो मैसेजेस मौसूल हुए थे उसमें ये था कि जो हमारे कैमरामैन हैं उनका एक पैकेज हमें जो है वो दिखाया जाए जिसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वो, और वाकई हमने तो जब ये सुबह बहारा के दिनों में जब ये चल रहा था उस वक्त हमने तो बराह रास्त देखा था, लेकिन जब हमने ख़ुद इसको तैयार किया और इसको देखा तो वाकई बड़ा जो है वो अपना माशाल्लाह लुत्फ़ आता है। तो मैं चाहता हूँ कि उससे जो है ना हम अपने पैकेजेस का आगाज़ करते हैं। आइए देखते हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या कहेंगे जो है वो अपना। ये हमारे नुसरत भाई हैं माशाल्लाह, सीनियर कैमरा मैन है, गालिबन शुरू से ही हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। जब मदनी चैनल का आगाज़ हुआ 2009 से शायद साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे साथ हैं, और इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये डायरेक्टर की जो है वो अपना पोस्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काम कर रहे हैं, जो हमारा इंग्लिश मदनी चैनल है उसके अंदर। अच्छा, मैं अब चूँकि एक तो सिलसिला भी लेकर चलना है, और रज़ा भाई आपको ये भी आपके इल्म में होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो हमारा ज़हनी आजमाइश का जो सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो है आ गया है। कुछ सिलसिलों पहले मुझे कुछ हमारे जो SMS के ज़रिए से नाजरीन के सवालात आते हैं उनमें कुछ अशार जो है वो मिले थे ज़हनी आजमाइश के हवाले से, तो वो मैं पढ़ देता हूँ। हालांकि मैंने सोचा था गुज़िश्ता लास्ट सिलसिले में भी जो है वो पढ़ूँगा। अब ज़ाहिरी बात है कि ये एक
شاعری ہے, لکھنا ہے, یہ اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوتا. اشعار یہ ہیں: تھا جس سلسلے کا انتظار, لو آ گیا ہے وہ شاہکار, مضطرب دلوں کو آئے گا اب قرار, یہ سلسلہ شیطان کو کرے گا بیمار. اب پتہ نہیں شیطان بھی بیمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہر طرف آئے گا موسم بہار, دور کرے گا لادینیت کے خار, مدنی چینل کو لگائے چاند بھی چار چار, کیونکہ ہمیں اس سلسلے سے ہے بہت ہی پیار, جس کا لفظوں میں ہو سکتا نہیں اظہار. سبحان اللہ. اب یہ بڑی محنت کر کے جو ہے وہ اپنا یہ اشعار لکھے گئے ہوں گے. اور اب میں مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ SMS پڑھتا ہوں جو ہمیں موصول ہوئے تھے, اور انشاءاللہ عز و جل آپ بھی جو ہے وہ یوٹیوب والے اور فیس بک والے ہوں گے. شاہد محمود بھائی یہ کہتے ہیں آپ کی ذہنی آزمائش کا ٹائم بڑا لیٹ ہے. لیٹ ہے. مجھے بھی کچھ اس طرح کے میسیجز جو ہے وہ اپنا آئے ہیں, لیکن ملا جلا رجحان ہے. ایک میسیج یہ تھا کہ آپ 9:30 بجے کے بجائے اس کا ٹائم 9 بجے یا 8:30 بجے کر دیں. پنجاب میں جو ہے یہ بہت زیادہ لیٹ ہوتا ہے. تو پنجاب والے ہی بیٹھے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں پنجاب والے تو ہیں, لیکن باقی لیٹ ہے یا صحیح ہے. اچھا, لیکن اس کے بعد نا, اب چونکہ میں میسیجز پڑھ رہا تھا, آگے چل کر ایک میسیج آتا ہے, آپ بالکل بھی اس کا ٹائم چینج نہ کیجیے گا 9:30 بجے سے, کیونکہ ہماری لائٹ جو ہے وہ 8:30 بجے جاتی ہے اور وہ 9:30 بجے جو ہے آتی ہے. دیکھیں ہمیں یعنی اس کا ادراک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ پنجاب میں یہ لیٹ ہے, لیکن صرف پنجاب فوکس نہیں ہوتا, اس کے علاوہ اور بھی شہر ہیں, پاکستان ہے, پاکستان کے علاوہ دیگر اور ممالک بھی ہیں. یوں سمجھے کہ UAE وغیرہ آپ اس طرف چلے جائیں تو وہ ہم سے 2 گھنٹے جو ہے وہ پیچھے ہیں, 1 گھنٹہ پیچھے ہیں, کچھ ممالک اس طریقے سے. تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک اچھا ٹائم بن جاتا ہے. پھر اور بھی دیگر اور ممالک ہیں, تو اس لیے سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ٹائم جو ہے وہ چوز کیا ہے. اس دفعہ یہ ضرور ہے کہ فلکچویشن نہیں ہے ٹائمنگ کی. پہلے کبھی کوئی سلسلہ 9:30 بجے شروع ہو رہا ہے تو کوئی جمعرات والا 10 بجے شروع ہو رہا ہے, تو الحمدللہ عز و جل یہ ٹائم جو ہے وہ فکس ہو گیا ہے. تو اب جیسا بھی ہے اس کو قبول فرمائیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹائم چینج کریں اور بعض کہتے ہیں نہیں. عاطف شیخ ہے, کہتے ہیں سبحان بھائی آپ اپنے پروگرام میں ٹیکنالوجیز کی باتیں زیادہ سے زیادہ کیا کریں, کیونکہ یہ بچوں اور ینگسٹرز کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. اور میں کرتا کیا ہوں. اچھا جواب, ماشاءاللہ, مختصر اور اچھا جواب دیا ہے, دلیل اور پردلیل. اچھا جی, ہم ایک لے کر چلیں گے نا. ایک میسیج تھا کہ قضا نماز کا طریقہ کب آتا ہے. تو بیسیکلی یہ صرف قضا نماز کا طریقہ سلسلہ نہیں ہے, یہ اماد بھائی کا سلسلہ ہے جس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ یہ نمازوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, کپڑے پاک کرنے کے طریقہ اور دیگر. یہ جمعہ کو 10:30 بجے صبح یہ سلسلہ آتا ہے جس میں یہ مختلف موضوعات آتے ہیں. ایک سلسلہ تھا کہ زیارات مقامات مقدسہ, یہ پہلے چلتا تھا اور اب نہیں چلتا, کیونکہ اس کے ایپیسوڈ جتنے تھے وہ یوں سمجھے کہ وہ مکمل ہو چکے ہیں اور وہ ریپیٹ ہونے کے بعد بھی مکمل ہو چکے ہیں. تو عبدالحبیب بھائی سے عرض کریں گے کہ آپ کا سفر ہوتا ہے تو نئی ہمیں ریکارڈنگز دیں اور وہ پھر انشاءاللہ مدنی چینل پر چلائیں گے. ہم ایک کام کرتے ہیں, کیونکہ ابھی تذکرہ ہوا ہے تو ہمیں ایک میسیج تھا کہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک پیکج تھا, عبدالحبیب بھائی وہاں گئے تھے اور وہ ہمیں جو ہے دکھایا جائے. تو الحمدللہ عز و جل وہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے, تو مدنی چینل کے ناظرین کی خواہشیں بھی پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل صوبان بھائی سے مزید سوالات کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین, قافلے کے ساتھ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کے قریب ہم پہنچے ہیں. چاروں طرف صحرا ہے. ہماری گاڑیاں بھی ہم نے کچھ اسلام بھائی کو روانہ کر دیا ہے. اب کچھ اسلام بھائی کیمرہ مین اور ہم یہاں موجود ہیں, اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے, نہ وضو کا انتظام ہے, نہ پینے کا انتظام ہے. پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو اور نماز بھی پڑھنی ہے, اور ہماری گاڑیاں اب نہ جانے کب آتی ہیں. بہرحال یہ یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو ایک سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا, کہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے, کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے. تو صحرائے عرب ہے, انشاءاللہ امید ہے کچھ دیر میں گاڑیاں آ جائیں گی. لیکن بہرحال شوق بڑا ہے,
इस मुबारक सफ़र को करीब से देखने का, उस मकामात को करीब से देखने का अल्लाह ताला हमारी ये सई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इखलास भी अता फरमाए। अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा की प्यास के सदक़े हमें महशर की प्यास से महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहरा है, पानी नहीं है, मदद आई हमारे पास, माशाअल्लाह अरबी यहाँ पहुँचे। और मज़े की बात है कि इन्होंने भी हमें यहाँ आकर वही वाक़या में माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सुनाया और उन्होंने कहा यही वो मकाम है कि जहाँ वो वाक़या हुआ। और उन्होंने बताया कि हमने किताबों में पढ़ा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक लगाए तो वो थक भर गए और ज़ाहिद हो गया। हमने इनको अर्ज़ किया कि हमने नमाज़ पढ़नी है, वक्त थोड़ा है, ये अपने मज़रे में ले आए हैं, यहाँ बहुत सारे जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं। अब हम यहाँ वज़ू करेंगे, इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाकी है, ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने में नमाज़ पढ़ेंगे। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे पास कुछ, मैंने अपने तौर पर भी कुछ सवालात लिखे हुए हैं, नाजरीन के भी सवालात आए हैं। सवाल ये है, सोबान भाई से ये क्वेश्चन है कि उन्होंने बीकॉम वाली स्टडी की है, फिर वो डॉक्टर किस तरीके से हैं। और मेरे पास भी जो है वो अपना ये जो मैंने लिखा था कि ये क्या है ये डॉक्टरी का क्यों जो है वो अपना, हालांकि ना मैंने किसी को बताया लेकिन मेरे घर में जो है वो आप डॉक्टर मशहूर हैं, इसी तरीके और भी बहुत सारे जो है वो लोग होंगे। तो क्या वजह है कि ये आपको लोग डॉक्टर, कोई डॉक्टर अंकल या डॉक्टर सोबान भाई, क्या है ये स्टडी का, कुछ ना कुछ वजाहत करें। असल में इसमें अकबर भाई ऐसा होता है कि अब थोड़ा सा मिजाज हमारा ऐसा है कि जब भी किसी डॉक्टर को देखते हैं सारे मरीज़ बन जाते हैं, और जब किसी मरीज़ को देखते हैं सारे डॉक्टर बन जाते हैं। ये एक मिजाज बना हुआ हमारे माशरे में। तो एक्चुअली जो वर्ड डॉक्टर की डेफिनेशन ये है, ऐसा फ़र्द जो कि मेडिसिन में, सर्जरी में या वेटरनरी साइंसेज में, यानी जानवरों की मेडिसिन में प्रैक्टिस कर सकता हो, उसको आप डॉक्टर कहेंगे। या PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जिसने की है रिसर्च करके, तो उसको डॉक्टर कहा जाएगा। तो बहरहाल ये ओपन अनाउंसमेंट है मदनी चैनल के सिलसिले में कि सोबान भाई डॉक्टर नहीं है, यानी डिग्री वाइज मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं हूँ। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल ये है कि मदनी चैनल पर कौन सा सबसे पहला सिलसिला किया? ये क्रेडिट तो निगरान शुरा को जाता है। अच्छा, देखिए 100% बहुत से क्रेडिट्स निगरान शुरा को जाते हैं। वो ना सिर्फ जिसे कहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, ये आते हुए मैंने एक जुमला पढ़ा अकबर भाई, और निगरान शुरा पर तो ऐसा फिट होता है ना, मुझे लगा निगरान शुरा के लिए लिखा ही है किसी ने। जुमला ये था कि लीडर विल नेवर फोर्स पीपल टू फॉलो हिम, लीडर विल नेवर फोर्स पीपल टू फॉलो हिम, ही विल इनवाइट देम ऑन ए जर्नी। लीडर कभी ये नहीं कहेगा मेरे पीछे आओ, पीछे आओ, मेरे इधर करो, साइड पे, वो कहेगा आओ हम सब मिलके सैर को चलते हैं। यानी एक जर्नी के लिए उनको लेके जाता है, एक मकसद के लिए लेके जाता है। कैमरे को फेस करना इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये निगरान शुरा ने एक तरीके से, क्योंकि देखें माहिर लीडर की निशानी तो ये है ना कि वो चलते हुए आपको पहचान ले किसी में क्या गुर है, किसी में क्या खूबी है। उन्होंने एक लाइव सिलसिले में कह के ला के मुझे बिठा लिया। अच्छा। अब जब मैं निगरान शुरा के साथ बैठा तो आप जरा प्रेशर लेवल चेक करें, मदनी चैनल, लाइव सिलसिला और निगरान शुरा, तो मतलब सारा पैकेज इकट्ठा ही था। लेकिन माशाअल्लाह यही बड़ों की बरकत है, आपने इतनी शफकत के साथ वही सवाल किए जो मुझे पता थे, वही सवाल किए, उनका जवाब जब मैं दरा सा जंप करने लगता उसको खुद कंप्लीट भी कर देते। याद है कौन सा सन होगा ये आई थिंक इस्लाम और साइंस से पहले की बात है। अच्छा। मुझे अब याद नहीं है, शायद कोई मौका था ईद का, और मैं और निगरान शुरा यानी 2-3 ही पार्टिसिपेंट्स थे उसमें। अच्छा। और फिर कराची आए हुए थे ईद के? आई वाज इन कराची, और कराची में वो सिलसिला हुआ था। यानी वो पहली, एक तो वैसे मदरी खबरों में तो आपका जो है वो चलती ही थी जो एक्टिविटीज है, सिलसिले में पार्टिसिपेशन जो है ये पहली दफा डायरेक्ट लाइव सिलसिले में वो भी नहीं। जी बिल्कुल ही, पार्टिसिपेशन बहुत मुख्तसर थी। बड़ों का खासा है ना कि उन्होंने स्टार्ट करना था, बस स्टार्ट करके उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र हुआ, करम होता चला गया। ठीक है। फरमाइश ये थी कि बिहाइंड द सीन किड्स चैनल के भी दिखाने चाहिए। अच्छा, आपका नाम लेके था इसलिए बिहाइंड द सीन किड्स चैनल का कि किस तरह से ये लोग तैयारी करते हैं और क्या जो है वो होता है। ठीक है, हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल पहले इनके जो CEO हैं अपने असलम भाई, उनसे मशवरा करेंगे, अगर वो अलाउ करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर कुछ ना कुछ इसका हम बनाएंगे। अभी हम चलते हैं ये सोशल मीडिया वालों ही की पिछले सिलसिले में ये थी कि आबिद जो हैं बापू, जो सैयद आबिद, इनके साथ मदनी कसौटी का सिलसिला हुआ था मदनी मुज़ाकरे में, तो वो देखना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किए,
آئیے وہ دیکھتے ہیں. جو آپ نے سوچا ہے وہ شخصیت ہیں. جی ہاں. وسائل ظاہری فرما چکے ہیں. جی نہیں. سبحان اللہ. ان کے ہاتھ میں مائک ہے, سوال کریں. دونوں کے ہاتھ میں, کیسے ہو؟ وہ جو شخصیت ہیں کیا فیضان مدینہ میں موجود ہیں؟ جی نہیں. یا رب کریم. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی نہیں. آپ نے ان کی زیارت کی ہے؟ جی نہیں. اچھا میں ایک چیز کنفرم کر رہا ہوں, وہ وسائل ظاہری فرما چکا ہے, نہیں فرمایا انہوں نے؟ جی نہیں. یہ وصال ظاہری کیا ہوتا ہے؟ یعنی سوئی والے اور بیچارے آئے ہوئے ہیں. یعنی وہ جو شخصیت ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے, صاحب مزار ہیں؟ نہیں, صاحب مزار نہیں ہے, انتقال نہیں ہوا. انتقال صاحب مزار من مجاور, پھر ہو کسی نے گیا, مطلب لے لیا تو پھر یہ مسئلہ ہو گیا. انتقال ہو چکا ہے. انتقال ہو گیا, ان کا انتقال نہیں ہوا ہے. نہیں ہوا. انبیاء اکرام میں سے ہیں؟ جی ہاں. حج میں شریک ہوتے ہیں؟ جی نہیں, ایسی کوئی ان کے بارے میں ہی نہیں. قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جی ہاں. ان کے نام کی ابتدا جو ہوتی ہے حرف عین سے ہوتی ہے؟ جی ہاں. عین کے بعد سین آتا ہے؟ جی نہیں. یا آتا ہے؟ جی ہاں. پھر سین آتا ہے؟ جی ہاں. اب وہ نام ہی لے لیں, اب تو ہو گیا. 12 ضروری نہیں ہے سوال جی. کرنے. مدنی فیس بتا کر 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو مدنی قافلے بھی ہیں, اور اگر آپ گئے تو ہو سکتا بس بھر جائے. 10, 11, 12 انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر ہوگا. اور وہ جو شخصیتیں ہیں وہ آپ کا جو سفر ہوگا نا, وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر ہوگا. 3 دن یہیں پڑے رہے قافلے کی نیت سے. چلو آپ کو خصوصی رعایت انشاءاللہ. اور کیا, اور بولو. مدینہ مدینہ. باپو اور بولو, اور بھی کچھ مانگ. نہیں, مہربانی بولیے نا, چین نہیں تو چل مدینہ کر دو. جی ارے باپو, یہی تو وقت ہے امیر السنت مدینہ مانگ لو باپو. امیر السنت کے نا انداز پہ لاکھوں سلام. تو بس یہ جہاں لے جائیں گے ہم چلتے چلے آئیں گے. امیر السنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنے ساتھ لے کے جائیں, سب جگہ چل کرتے رہیں, چل مدینہ بھی فرما دیں. اور وہ جو شخصیت ہیں وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. کیا بات, کیا بات. یہ تو ہو گئی مدنی کسوٹی. لیکن رضا بھائی سے عرض کروں, رضا بھائی اس وقت تک ایک نصرت بھائی کا کیمرہ مین کا پیکیج چلا ہے, ایک عابد باپو کا چلا ہے. تو یہ دونوں جو پیکیج ہیں یہ سوشل میڈیا والوں کے تھے. ہمارے ناظرین کے بھی انشاءاللہ ہم چلائیں گے. کچھ میسیج ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں. ایک میسیج یہ ہے کہ ذہنی آزمائش میں آپ کے سلسلے کی طرح سب کے نام کی قرآن اندازی میں اس کو شامل کیا جائے اور ٹکر پر بھی نام چلایا کریں. تو ابھی یوں سمجھے سلسلے میں آنے سے پہلے میری عمران بھائی سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے آپ کا یہ پیغام عمران بھائی تک پہنچا دیا ہے, انہوں نے کہا اس پر غور کرتے ہیں. اچھا, ایک میسیج ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ سلمان بھائی نے اتوار کو مدنی کسوٹی کرنا شروع کر دی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے سلمان بھائی کا صوتی پیغام بھی چلایا تھا کہ ایک میسیج تھا کہ ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی شخصیت آتی ہے یا نہ بھی آئے تو جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مدنی کسوٹی ہونی چاہیے. تو مدنی کسوٹی تو ابھی انشاءاللہ ہم نے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کرنی ہے. اور تو وہ الحمدللہ عز و جل سلمان بھائی نے شروع کر دی ہے. تو اس کا یہ میسیج تھا. تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ آپ نے جو خواہش ظاہر کی ہے وہ سلمان بھائی نے پوری کر دی ہے. تو اب جن کا بھی یہ میسیج ہے تو یہ مدنی فیس خود ہی ہمیں جو ہے وہ دے دیں. اگر جو ہے وہ اسلامی بھائی ہیں تو مدنی قافلے کی دے دیں, اور اگر اسلامی بھائی نہیں ہیں تو اس کے علاوہ جو آپ کے لیے یعنی یوں سمجھے سوٹیبل ہو وہ ہمیں مدنی فیس دے دیں. تو سلسلہ اچھا, ایک دو اور میسیج پڑھ لیتا ہوں. اگر ممکن ہو تو اسلامی بہنوں کی وضو کا طریقہ بھی خاکے کے ذریعے بنوا دیں. کیا بات ہے. عرض یہ ہے کہ اگرچہ آپ کے میسیج پر ہی یہ اسلامی بہنوں کی نماز کا جو ہم نے یہ بنایا تھا غلام رسول کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں ڈیفرنس ہے, ٹھیک ہے, لیکن وضو کا ڈیفرنس میں نے تو نہیں پڑھا. تو وضو مردوں اور عورتوں کا یکساں ہے.
अमीर सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वज़ू का तरीका पूरी VCD है और हम मदनी चैनल पर एक अरसे तक चलाते रहे हैं और ये वेबसाइट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मिल जाएगा। तो अगर कोई ऐसा पैगाम आ जाएगा कि वो देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम अपने सिलसिले में उसका कोई ना कोई पैकेज शामिल कर देंगे। सबसे पहले जो है वो अपना क्विज़ कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरह का है कि आपको हम स्क्रीन पर चंद यूँ समझे कि खाने दिखाएंगे, उसके अंदर एक लफ्ज़ जो है वो अपना मौजूद होगा, एक हर्फ, और बाकी हर्फ आपने मुकम्मल करने हैं। आपको 4 आपको गलतियों की गुंजाइश है, तो यानी यूँ समझे हुरूफ़ तहज्जी में से आप जो भी हर्फ बोलेंगे अगर वो उस नाम के अंदर होगा तो वो वहाँ लग जाएगा और अगर नहीं होगा तो आपकी गलती जो है लग जाएगी। तो स्क्रीन पर दिखाइए। आइन आपको नज़र आ रहा है, बाकी 4 गलतियों की गुंजाइश है और 4 हर्फ आपने मुकम्मल करने हैं, लगाने हैं, जिससे ये एक नाम बनेगा। आपका वक्त शुरू होता है। भाई ये कोई प्रॉपर नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, किसी जी नाम होता है ये? जी बिल्कुल नाम है ये। हाँ, शुरू करें जी, टाइम शुरू है आपका। अलिफ। अब पता चलेगा। गलती हो गई है जी सर, देखें आप जो नीचे जो है ना वो 0, ये आपकी गलती हो गई है। बाद में हम आपको कोई ना कोई इशारा दे देंगे जब आपकी गलतियां मुकम्मल हो जाएंगी। आपका है बा। हाँ भाई, बा। अल्लाह। अच्छा, इसमें जो है ना आपके पास मदद का ऑप्शन मौजूद है, यानी आप अपने आपका सेल फोन आपका मदद जी आपका सेल फोन आप चाहें जो आपकी मदद करना चाहे तो वो मदद कर सकता है। सही से। आपके सेकंड चल रहे हैं। मीम। अल्लाह। एक गलती की गुंजाइश है, 4 हर्फ अभी भी बाकी हैं और ज़हनी आजमाइश का सेट है। सोबान भाई के लिए आजमाइश है। इसके बाद जब मेरा ये भी गलत हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर हम आपको कुछ इशारे जो है वो देंगे और नून। अल्लाह। ज़हनी आजमाइश का सेट है और ये 4 गलतियां हो गई हैं। अच्छा, नाजरीन अगर कुछ मदद करना चाहते हैं फेसबुक SMS के जरिए या सोमान भाई की अगर आप किसी मैं एक और करूं? जी। अच्छा, एक और नहीं, आपको इजाजत तो है। अब चूंकि गलती हो गई ना, अब आपको सही ही लगाना सही है। ये लगेगा सही इंशाल्लाह। अच्छा, सही लगेगा, ठीक है। फा। अल्लाह, लगता है कोई मदद आई है। अच्छा, ये आपने ऐसे ही तुक्का मारा है या मदद आई है? अच्छा। अब मुझे समझ वैसे आ गया। अच्छा, हाँ, अब मैं दोबारा बोलूं? हाँ, आप बोलते रहे। अब आप जो लफ्ज लगवाना चाहें। वाह, अल्लाह, क्या बात है। रा, या। वाह भाई वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कह रहे हैं कि माशाअल्लाह 4 गलतियों के बाद लगातार 4। क्या बात है, क्या 4 गलतियां एक साथ और 4 दुरुस्त एक साथ। ये जिन्होंने भी मदद की, असल में ये ना हमने ये लफ्ज़ ये तरीक़ेकार ना हम भी निगरान शुरा के साथ लब्बैक सिलसिले में इस तरह से जो है वो करते थे। तो निगरान शुरा के पास भी ऑप्शन होता था कि वो कोई ना कोई तो बाज़ औक़ात कोई ऐसा लफ्ज़ ऐसा हर्फ बता देता था तो उसके बाद वो जो है वो मुकम्मल हो जाता था। क्या बात है। निगरान शुरा की गुफ्तगू आपने की है अकबर हुसैन भाई, और निगरान शुरा का है कि हमारे पास एक गुलदस्ता है, देख लें थोड़ा सा। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या है जी, दिखाएं। औलाद जो है ये माँ बाप को कम टाइम दे रहे हैं और मोबाइल को ज्यादा वक्त दे रहे हैं, हम क्या करें? पूरा दिन आप घर से बाहर रहे, घर जाकर आपने मोबाइल निकाला और मोबाइल में लग गए। अब घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि बेफारिग तो हो, यानी घर जाकर भी आप घर नहीं गए। ये मैं हर इस्लामी भाई से मैं अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ज़रूर इतना करें कि आप जब घर जाएं तो घर जाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल अपना किसी साइड में रख दें और बैठ जाएं घर वालों के साथ, ताकि अगर ये कुछ आपसे बात करना चाहते तो इन्हें बात करने दें। तो बात कान से सुननी होती है ना, ये आप अगर गुफ्तगू फरमाएं और मैं लिख रहा हूँ और या मोबाइल में लगा हुआ हूँ तो बात तो मैं आपकी कान से सुन ही रहा हूँ। अखलाकन ये दुरुस्त नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कोई आपसे कलाम करता तो आप
मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते सुभान थे, अल्लाह, उसकी तरफ तवज्जो। ये है बेहतरीन तरीका किसी से बात करने का, बात सुनने का सलमान भाई। अगर खुदा ना कहता किसी घर में ये माहौल है तो ये दुरुस्त नहीं है कि अगर वालिद बात कर रहा है तो बेटा मोबाइल पे लगा हुआ है, शौहर बात कर रहा है तो बीवी मोबाइल पे लगी हुई है, या बीवी बच्चे शौहर से बात करना चाहते हैं तो वो मोबाइल पे लगा, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। उनको तसल्ली भी नहीं हो रही, उनको इत्मीनान भी नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि मैं टाइम दे रहा हूँ, अब आप ऐसे मतलब के पहुँचे हुए नहीं है कि आप एक वक्त में हर जगह पर इक्वल टाइम दे देंगे। मोबाइल पर जितनी तवज्जो होती तवज्जो उस पर भी है, तो ये होता नहीं है, ये वे भी नहीं है। आप जब खाना खा रहे ना तो साथ पानी नहीं पी रहे, जब निवाला खा रहे तो निवाला ही खा रहे हैं, और जब वो उतर जाएगा फिर आप पानी पिएंगे ना। बल्कि मैं पर्सनली तौर पर औलाद को ये मैसेज दूंगा, पैगाम दूंगा कि बेटा जब भी वालिदैन के साथ बैठे, और बैठे वालिदैन के साथ, मोबाइल फ़ोन उस वक्त जेब से निकाल कर बैठना ये इंतहाई बदअखलाकी है। वालिद साहब कहते हैं बेटा मोबाइल निकाल के बात कर लो, किसी को मैसेज कर दो, वो आप हुक्म की तामील कर रहे हैं। अदरवत वालिदैन के साथ आप मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और वो मतलब कुछ आपसे बात करना चाहते हैं मगर आप मोबाइल में बिज़ी हैं, ये भी गलत हो रहा है। और अगर बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं, मिसाल का तो बच्चा कहता है कि अबू आपसे बात करनी है, तो आप बोले हाँ बेटा बोलो बोलो, ठीक है बेटा बोलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ बेटा। जब सुन नहीं रहे उसको तसल्ली नहीं होगी। अगर बेटा क्योंकि बाद बच्चे बड़े हुस्सास किस्म के होते हैं, वो देखेंगे कि हमारे लिए अबू के पास टाइम नहीं है। यही मामला जो है माजरत के साथ बीवी का भी है कि उसको भी जब शोर बुलाए उसका तो वैसे ही दौड़ भाग कर जाना पड़ेगा। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि जी लब्बैक, हुक्म फरमाए क्या है, और वो बोले आ रही हूँ आ रही हूँ। और वो आजकल सोशल मीडिया ने मेरा घर किया हुआ है हमारे यहाँ माशरे का, जिसको देखो सोशल मीडिया पे मसरूफ़ है, घर में टाइम नहीं। जब मोबाइल सर्विस ऑफ थी हालात की वजह से, तो एक पोस्ट आई थी कि जो मोबाइल ही नहीं थे, ना कॉल हो रही थी, ना मैसेजेस आ रहे थे, ना नेट काम कर रहा था, तो किसी ने पोस्ट की कि आज बड़े दिनों के बाद घर वालों से मेरी मुलाकात हुई है, अच्छे लोग हैं। तो मुसीबत ये है कि अगर नेटवर्क भी बंद हो ना, मोबाइल भी बंद हो, तभी 25 दफ़ा तो खाली मोबाइल चेक करना है यार खुला है कि नहीं खुला, खुला है कि नहीं खुला, ये हाल है। अल्लाह रहमत फरमाए। एक मैसेज ये है कि मदनी ख़बरें बराह रास्त लगाया करें, तो मदनी ख़बरों के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। इट कैन बी पॉसिबल, और बिल्कुल पॉसिबल तो है, मगर तो कुछ इसमें हमने ऑन एयर की थी आज से 2-3 साल पहले ये रहा है सिलसिला। हाँ बिल्कुल, मगर कुछ हिकमत अमली थी जिसकी वजह से हम दोबारा बैक हुए और हमने रिकॉर्डेड पे किया। बहरहाल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो कुछ अच्छे स्टेप्स लेने इंशाअल्लाह। मैसेज है कि अमीर सुन्नत के मदनी फूल अब क्यों नहीं आते, यानी यहाँ मुराद वो है अमीर सुन्नत के जो खुसूसी मदनी मुज़ाकरा है उसके हवाले से जो सिलसिला चलता था। तो मैंने हमारी मजलिस से मालूम किया है, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी इस वक्त कुछ अरसे के लिए ये स्टॉप हुआ है, जो हमारा ये शोबा है वो उस पर काम कर रहा है और वो बना रहा है। तो उसकी जगह पर जो अमीर सुन्नत के साथ उसी स्लॉट पर बच्चों के साथ जो अमीर सुन्नत का ये सिलसिला होता है, ये उस जगह अभी लगाया हुआ है। तो कुछ महीनों के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सिलसिले तैयार हो जाएंगे मज़ीद, तो फिर दोबारा खुसूसी मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जो नात का कहा गया था माइक आ चुका है, माइक भी आ चुका है, और फरमाइश अब एक और बढ़ गई है कि स्टूडियो नात भी होनी चाहिए। चलें स्टूडियो, तो ये भी एक स्टूडियो है, स्टूडियो ही है, इसी में नात पढ़ देंगे, ये स्टूडियो नात, दोनों की फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। My sorrows are in abundance, Ya Rasulallah. My sorrows are in abundance, Ya Rasulallah. Please help me, please help me, Ya Rasulallah. सलमान मदनी के कलाम की फरमाइश आई थी, अगरचे उन्होंने ऐसी कोई फरमाइश ये नहीं की थी कि ये कलाम चला दें, सलमान भाई का कोई भी कलाम चला दें। तो हमने सलमान भाई का एक कलाम तैयार किया है, ये तराने मुस्तफ़ा में इनकी शिरकत हुई थी, इन्होंने पढ़ा था, आइए वो सुनते हैं। अर्श हक है मसनदे
رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا، چونکہ کچھ فرمائشیں کم پوری ہوئی ہیں تو ایک فریکوینٹ میں ایک آدھ دو کر دیتا ہوں. جنید شیخ بھائی کا کے حوالے سے تھا، اور یہ بھی آپ کا سر سوشل میڈیا والوں کا جو تھا، یہ انہی کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے. وہ یہ تھا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تو یہ انہوں نے جو ذہنی آزمائش کا غالباً کسی کا فائنل تھا اس میں یہ پڑھی تھی، تو ہم نے یہ تیار کیا ہوا تھا، پیکیج ہے. تو آئیے وہ کلام سنتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ دو فرمائشیں جو ہے وہ اپنا ایک ساتھ یوں سمجھے کلام کی ہم نے چلائی ہیں. اور آپ کے دیکھیں آج بہت سارے کلام ہم نے تیار ضرور کیے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ آئندہ سلسلے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے یہ پیکیجز تو ہوں گے. تو کیوں نہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مدنی کسوٹی کرتے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہم نے آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان پر کافی سارے کلام الحمدللہ تیار کیے ہیں. ایک میسیج تھا ہمیں، وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ ایک اینیمیشن پویم جو ہے وہ اپنا وہ بھی ہم نے الحمدللہ تیار تو کی ہے. اور اس میں ہمارے پاس میسیج تھا کہ میں بڑا ہو کر 12 ماہ کا سفر کروں گا. تو بڑے ہو کر تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ 12 ماہ کا سفر کیجئے گا، لیکن ہم نے تیار ضرور کی ہے. اب وہ دکھا پائے نہ دکھا پائے اس سلسلے میں آپ گھر درس تو الحمدللہ عزوجل جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. تو اب اس وقت ہوتا ہے مدنی کسوٹی کا. جی سبحان بھائی، جی آپ کا ٹائم ایم سی آر والے اسلامی بھائی انشاءاللہ بھی لگا دیں گے. کتنے سوالات ہوں گے؟ وہی 11 سوالات ہیں، 12ویں میں انہوں نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ کا ٹائم شروع. جی یہ فرمائیے، کیا وہ انسان ہے؟ یقیناً لا شک کا. زندہ ہیں؟ یعنی ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. اچھا، مرد ہیں؟ جی نعم. صحیح. ان کا مزار شریف پاکستان میں ہے؟ لا یعنی نہیں، نو. لا. اچھا، آپ بھی نا جس طرح اپنا سلسلہ کرتے ہو یا کوئی پیکیج دھڑ مطلب فوراً جو ہے، تو مدنی کسوٹی کے سوالات بھی آپ کے جو ہے آپ کے پاس 11 سوالات ہیں، وداؤٹ پاؤز چلتے ہیں. 30 سیکنڈ ہیں، وقت کم ہے. 9 یہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے. مدینہ شریف میں؟ مزار شریف؟ مزار شریف جی جی مدینہ شریف میں. آپ صحابی ہیں؟ نہیں. نہیں. اچھا، تابعی بزرگ ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. بزرگ صحابی بھی نہیں ہیں اور مدینہ شریف میں مزار شریف بھی ہے. جی. تابعی بھی نہیں ہے. جی ایسا ہے. جی ایسا ہی ہے. آج پہنچے تو وہ تو انہوں نے مکمل کر لیا تھا. جی یعنی وہ کوئز والا تو ماشاءاللہ ایک آیا اشارہ اور وہ پہنچ گئے. لگ رہا ہے سوالات پورے ہوں گے اور جواب آئے گا. اچھا ایسا ہے. لگ رہا ہے.
اور اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے میں یوں کہتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے ان کے نام پہ کتاب بھی لکھی ہے. اسپیسیفک ان کے نام پر جو ہے وہ اپنا نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, نہیں ان کے, مگر کوئی کتاب شاید نہیں میرا وہ اشارے کتنے دے رہے ہو. اچھا آپ یہ مجھے بتائیے, یہ اب آپ کا یہ 8واں ہو گیا نا؟ 8واں ہو گیا جی, 8واں ہو گیا تھا. آپ کی جائے پیدائش پاکستان میں؟ نہیں. لا ناظرین کو بھی آج جو ہے نا وہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے اور جوابات تو آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا آپ کا صحیح جواب آنا شروع ہو گیا؟ نہیں صحیح نہیں. اچھا صحیح نہیں ہے. آپ کے نام کا پہلا حرف زواد ہے. زواد. سواد کے بعد جو زواد آتا ہے آپ کا جواب ہے غلط. نہیں. ہاں نہیں ہے. نہیں. اوئے ہوئے 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 جی 10 سوالات ہو چکے ہیں, 11واں باقی ہے اور اس کے بعد یعنی آزمائش کا سیٹ پر آزمائش ہے. آپ جن کا نام آپ نے پوچھا وہ نبی ہیں؟ نعم. جی ہاں نبی ہیں. اللہ. اچھا اب آپ نے جواب دینا ہے. دے دوں ایک دم سے. اللہ اکبر. دے دوں ایک دم سے, یعنی اب اور تو ختم ہو گیا نا سوال. اب آپ نے جواب ہی دینا ہے. جی بالکل. میرا خیال میں جو میرا اندازہ ہے, جو شخصیت آپ نے سوچی وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت ہے. آپ کا جواب درست ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. وہی کے سوالات اصل میں تھوڑا سا ہم نے آٹی وہ ماری تھی, آٹی اس میں جمیل سنت کی اس میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گھمانے کا جو آپ سوالات کر رہے تھے, اگر ہم فوراً جو ہے اس کا جواب دیتے تو شاید آپ تھوڑا جلدی پہنچ جاتے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. جب مدینے پہ انہوں نے کہا نا صحابہ کرام میں, تو ہم نے سوچا تو یہ پھر ایک دم آپ شاید نیچے کی طرف آ گئے, تو ٹھیک ہے جی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا ایک کلام تھا, سنتے ہیں کہ محشر میں, یہ اشفاق بھائی کا کلام ہے, یہ ہم نے تیار کیا تھا, ہے تو چھوٹا سا 1.5 منٹ کا ہے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. صحیح. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اب میں صوبان بھائی سے عرض کروں گا کہ لاسٹ میں کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں تو. جی اکبر بھائی, مدنی چینل کے ناظرین سے میں ایک ضرور عرض کرتا چلوں کہ جس وقت میں مدنی ماحول میں آیا, ہم اس وقت تعلیمی ادارے میں تھے, یونیورسٹی میں تھے, اور ہم نے وہیں پر مدنی کام شروع کیا. قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے محسنین میں سے ہیں. آپ نے مدنی ماحول میں مجھے ذمہ داری سب سے پہلے عطا فرمائی اور پھر آگے سے آگے کام بڑھتا چلا گیا. ایک چیز ہم نوٹ کرتے ہیں کہ بچے پہ اگر کام کیا جائے, بچے کو سمجھایا جائے, چاہے وہ دنیاوی تعلیم کے متعلق ہو یا دینی معاملہ ہو, بچہ بڑی جلدی سمجھ جاتا ہے. لیکن ایک ایسا فرد بالخصوص جو 30-40 سال کا ہو چکا ہے, اس کو جب ہم سمجھانے جاتے ہیں یا وہ خود اپنی لرننگ کے لیے جاتا ہے تو عام طور پہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, اور وہ یہی کہتا ہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, مجھ سے آگے سیکھا نہیں جا رہا. جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو چکا, کاروبار میں چلا گیا, جاب میں چلا گیا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے اوپر سیکھنے کے دروازے بند ہو گئے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جو میری تعلیم مکمل ہو گئی, دس سینٹینس از رانگ. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. تعلیم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی.
ایک بہت ٹاپ کا سرجن ہے, بہت بڑا سرجن ہے, بڑا اس کا نام ہے. اس نے جب یہ چیز سنی کہ عام طور پہ سب لوگ اپنا استاد نہیں رکھتے, یونیورسٹی پاس ہو گئی, استاد چھوٹ گیا کیونکہ خود استاد بن گئے, لیکن کچھ ایسے پیشے ہیں دنیا میں جو کوچ ضرور رکھتے ہیں, جن کا کوچ ضرور ہوتا ہے. حالانکہ وہ اپنے کوچ سے بہت آگے ہوتے ہیں اس ہنر میں, لیکن ان کا کوچ ضرور ہوتا ہے اور بڑے مہنگے داموں اس کوچ کو ہائر کرتے ہیں. اس نے کیا کیا, اس نے کہا مجھ سے اچھا سرجن کوئی نہیں ہے لیکن میں بھی کرتا ہوں. اس نے ایک کوچ ہائر کیا جو اس کا بھی استاد تھا, بابا ہو چکا تھا. کہنے لگا میں آپریشن کرتا ہوں, استاد صاحب آپ آئیں اور ذرا میرے آپریشن کو دیکھیں. اس نے استاد صاحب کو اندر لے گیا, باقاعدہ تنخواہ پہ رکھا تھا. اس نے آپریشن کیا, باہر نکلا, وہ کہتا میں بڑا فٹ تھا کہ میں نے کوئی غلطی آج نہیں کی, لیکن دیکھوں میں. اس نے پوچھا جی استاد صاحب بتائیے. اس نے کہا میرے پاس پورا پیج پڑا ہوا جتنی غلطیاں تم نے کی. اس نے کہا کیسے بتائیے. اس نے کہا جب تم چیرا لگا رہے تھے نا, انسیشن ڈال رہے تھے, تمہاری اوپر کی بتی ہل رہی تھی, وہ بتی اس پہ نہیں تھی. جب تم ٹانکے لگا رہے تھے تمہارا جو کونی تھی نا وہ اوپر تک جا رہی تھی, اتنی اوپر جانے نہیں چاہیے. تم اوزار پکڑنے کے لیے اپنا پاؤں پورا لے کے جا رہے تھے, تمہیں چاہیے تھا کہ تم کسی دوسرے سے اوزار کا کہتے. وہ کہتا اتنی غلطیاں. پھر وہ کہتا ہے 3 مہینے تک میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور 3 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کوچ کی نگرانی میں رہیں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ 40 سال 30 سال کے ہو چکے ہیں, آپ بیانات سنتے ہیں, آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے, لرزہ طاری ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ چیز پھر جھڑ جاتی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی کوئی نہ کوئی کوچ چنیں. اور کوچ سے مراد کیا ہے, سب نے یہ کیا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں, لیکن آپ نے حضرت ابو الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر صاحب بنایا. اسی طرح حضور غوث پاک کے بھی پیر تھے. تو یہ بات بہت اہم ہے. میری زندگی میں پہلا انقلاب اس وقت آیا جب یہیں قریب اوپر میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. پبلک سپیکنگ سے, یعنی عوام کے آگے بولنے سے مجھے یوں ڈر لگتا تھا کہ پاؤں ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رات کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مدینے کا درد, کیونکہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا رضا بھائی وہ وہی دیتا ہے. جس کے پاس ڈپریشن ہوتا ہے نا وہ ڈپریشن تقسیم کرے گا, جس کے پاس خوشیاں وہ خوشیاں تقسیم کرے گا. میرے مرشد کے پاس درد مدینہ, اب درد مدینہ تقسیم کرتے ہیں. ساری رات ہماری آہوازاری جاری رہی اور اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا چلا کہاں کہاں پورے پاکستان میں تقریباً سارے بڑے اداروں کے آڈیٹوریمز میں اندر میرے بیانات امیر اہل سنت کے قدموں کے صدقے ہو چکے ہیں. یعنی یہ کسی کو کوچ بنا لیں, اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا ازمائے, یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے سب کے لیے وہی پرسکرائب کرتا ہے. امیر اہل سنت آج وہ ہستی ہیں جنہوں نے کہاں سے کہاں دعوت اسلامی کو پہنچا دیا. ضرور آپ امیر اہل سنت کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جائیے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ عز و جل دوبارہ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی راہ گاہ کر کر بہار.